नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आप सीधा देखुए आज आम सहित जोड़ी होती ओडिशार सुनामधन्य प्रवक्ता एवं जगन्नाथ संस्कृति गवेषक और मालिका कथाकार शारदा बाबा सीधा सड़क आम सहित आज जोड़ी होती महाप्रभु को लेकिन बाबा अनुभूति कौन खाली ए विषय बाबा संगे संक्षेप कथा आम सहित जोड़ी रुहतु भिडियो शेष पर्यंत बाबा आपको प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। महाप्रभु को नहीं प्रत्येक ओडियांकर किछि अनुभूति अछि। महाप्रभु ओडिया मान को भल पाती एवं से ओडिशा रे रहिचंती। ओडिया को एते महाप्रभु भल पाती ओडिया मान जेतबेले रामानुजाचार्य आपण देखिबे जगन्नाथंकर दधीन उति उपरे रामानंदीर तिलक कहितेब। रामानुजाचार्य आसिले जे कि चोड़गंग देवंकर थले गुरु से कहले ए ओडिया सेवक माने जगन्नाथंकर भल सेवा पूजा करि पड़नांती नीतिकांति रे बहुत विलंब होउची। यही कथा को चिंता करी से तांकर शिष्य मानक सेवार नियुक्त करैले। जो रामानुजाचार्य द्वारा महालक्ष्मी मंदिर परे निर्माण होती पुरी मंदिर जो महालक्ष्मी मंदिर निर्माण करते महालक्ष्मी विग्रह प्रतिष्ठा करते किंतु राति राति सेवक सेवायत सहित समस्त ने श्रीरंगपुरम रे छाड़ीदेले दक्षिण रे छाड़ीदेले। महाप्रभु ओडिया को महाप्रभु भल पाती ओडिया को प्रत्येक ओडियांकर जगन्नाथ को अनुभूति अच्छी। विशेषकर मोर गोटे अनुभूति कथा कहूची जड़े विगत किछि दिन तले जड़े ठिकादार आसिले तांकर प्राय केते कोटी टंकार गोटे कार्य उपर कौन एमती गोटे बाधा प्राप्त होईची एवं बहुत मनस्ताप तांको किए जने कहिले जे कि शारदा बाबांक पाखरे पहुंचले सी किछि करि परिबे। मु जा देखिली तांकर एमती समस्या सी समस्या को से संध्या बेले आसी पहुंचले एवं बहुत भांगी पड़िछंती मन तांकर दुख तो एमती किछि असुविधा हबो पैसा तांकर अटकी जाइछि मिली पारुनी। मु ठीक अछि चल पुरी जीवा। आमे पुरी रे पहुंचलु पहुंचला बेलକୁ जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର पहुड़ पड़ जाइछि सिंह द्वार एवं सेठी गोटे संकल्प आमे नेलु आमे बड़ दांडे रे गाड़ी भितरे रहीगलु आउ कोनोसी तांकर लॉज नवा पई कहउतले बहुत व्यवस्था तांकर पुरी रे मध्य निजस्व घरटी अछि से माने पुरी रे किंतु सेठिकी मध्य आमे गलु नै किंतु आमे से गाड़ी भितरे रहिलु रहिलु बोले आमे जे भक्ति करिचु भल पाइचु स्तुति करूचु से कथा कहबे नै गाड़ी रे एसी लगे आमे सोई पड़िचु किंतु ता परदिन जाई जगन्नाथ को दर्शन कलु माँ विमला को दर्शन कलु महालक्ष्मी दर्शन कलु प्रभु को जनइलु नीलचक्र बानाटी बेकर बांधी देली जो गोटे ताकर विश्वास एवं तार तापर सहित तांका नंबर टी खाता लिखिଥିଲେ कि नंबर टी मोर केमती कौन होइछि जानी पारिनी। से प्राय गोटे मास पर आसी पहुंची कहले सबु समस्यार समाधान होइछि एवं गोटे दिन आश्रम प्रसाद व्यवस्था जहाँ नाम कीर्तन है आनंद है। तेणु यही जो कथा भितर मो मन एवं ये कथा विगत एटी जो गोटे यूट्यूब चैनल माध्यम विशेषकर आमर शक्ति शंकर मिश्र जी अच्छा तांकर अनुभूति मु सब जगन्नाथ जो विभिन्न भक्त मान अनुभूति कहते सब शुणे बहुत आनंद लगे मो मन गोटे आसला महाप्रभु प्रति गोटे जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର किछि अनुभूति थिला आउ गोटे अनुभूति शुणिली बलिया बाबांकर जे कि सी राति स्वप्न देखुंती आनंद बजार अबड़ा खाऊँ गोटे माकड़ा आसी अबड़ा कुड़ा नहीं जाऊँगी जड़े साधु को खाई दे दौरान जड़े बामन मूर्ति हाथ मान बामन लोकटी आसी किसी दक्षिणा मागुची एवं जहाँ राति स्वप्न देखिले ता परदिन सकाळु से घटना घटिला। ये अनुभूति बारंबार शुणला मो मन देवानंद सत्य कथा आसे गोटे महाप्रभु को स्वप्न देखी एमती यूट्यूब भितर श्रीकृष्ण देखा कथा करवा किंतु आमे तो चाहिए महाप्रभु आमे स्वप्न देखी पारिबानी एमती गोटे वर्ष अतीत हो गला परे टिके 2024 मसीहा शेष पर्यायर बोधे गला 25टा भी सदक देवानंद आम सुटिंग भितर भी सचता आसिला तेणु जोटी यही 26 मसीहा ये विगत दिन अल्प सप्ताह भितर घटिला मु राति महाप्रभु स्वप्न देखुची मंदिर जाइए रत्न सिंहासन पद पलाऊँ से भक्त मान प्रणाम करुच्ची एवं सेवायत से महाप्रभु श्री अंगर के कौट जानी किंतु गोटे कहते ठाकुर अंग लगी माल जिते मंदिर भितर आम दर्शन करी जो मान साहाण मेला भितर तो आम सेपटे पलैया मुक्ति मंडप बाहर साहाण मेला नथिले गोटे पास रे जाए एपटे विपरीत पास जो बाहर से अच्छे आउ जड़े सेवक माने खजा धरिक बस भोग सी आनी बेकर माड़ी पकाउं सी हरिबोल कि हुड़हुड़ी कौन गोटे कहते भाई खुशी आर सेवक जड़े सेवक बेकर माड़ी पकाउं ये देखला मोर निदटी भांगीगला सकाळू मु बिछणार उठी आखिर खाली धार धार
ଲୁହ ବାହାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପରଦିନ କଥା କହୁଛି। ତା ପରଦିନ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ଏମିତି କିଛି RSS ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ରହିବେ। ମୋ ଗୁରୁ ବି ଦେବ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ଗଲୁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବେକରେ ଯୋଉ ମାଳଟି ପଡିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ନନା କଣ କଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ବେକରେ ମାଳଟି ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ମାଳ। ଆମ ଗାଦି ହଉଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଦିଙ୍କ ମାଳଟି ଆଣିକିରି ମୋ ବେକରେ ମତେ ପକେଇଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ମାଳଟା ସେ କେଶବ ରଖି ବେକରେ, ସେ ମାଳଟା ନିଜ ବେକରୁ ସେ ଖୋଲିଦେଲେ, ଖୋଲି ମୋ ହାତକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ମାଳଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ରଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଦେଲି ମାଳଟିଏ, ମାନେ ଏଠି ଗାଦିଙ୍କ ଠେଇ ଲାଗିଥିଲା ମାଳ, ଗାଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ମାଳଟି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଳଟି ପକଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନଟି ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ଗଲା, ଇଏ ସପ୍ତାହର ଘଟଣା। ଇଏ ଘଟଣା ଗଲା ପରେ ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆମେ ଆଜି ଆଣିକିରି ଆସିଲେ। ତମେ ତ ଆଜି ଯୋଉ ଦେଖାହେଲ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଟକ ନଖରା ପାଖରେ ସିଏ ମତେ ପରଦିନ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଅତି କୃତ୍ୟ ହେଇକିରି ତା 2-4 ଥର କହିଥିଲେ, 10 ଥର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ କୃତ୍ୟ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଟକ ପାଖରେ ହେଲେଣି ଯାଉଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବରେ ଅଣସୁଦିଆ ହେଇଗଲା, ପ୍ରକୃତ ବି ଅଣସୁଦିଆ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ ସପ୍ତାହଟି ପରେ ଯାଇକି ଅଣସୁଦିଆ ସାରିଲେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୁସି। କଣ ଅଣସୁଦିଆ ହେଇଛି, ଗଲେ ତ ଫେରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ କି ପିଇବାକୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କଣ ହେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶୌଚରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତମକୁ ଦେଖିଲୁ ଚାକସିଆଣିରେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ ପୁରୀ ଯିବା। ପୁରୀ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ତ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯାଇକି ସୂଚନା ଭବନରୁ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆମେ 3 ଖଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହି ଆଣିକିରି ଆସିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଭାବିଛି, ଭକତ ଭାବକୁ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଭେଳା, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା, ଯେହି ଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ କହି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦୂରେ, ପ୍ରେମମୟ ରହିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅନ୍ତରେ। କିଛି ଭକ୍ତ ବି କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ ଯାଉନାହିଁ। ଆରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ଭଗବାନ ବସିଥିଲେ, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଦେହରେ କଣ ଆସି ବାଣ ବାଜି ନଥିଲା, ନା ଅର୍ଜୁନର ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ନଥିଲା। ଆରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ରହିବା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ଆସିବ। ଆମେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହବା, ଆମେ କେତେ ଆୟୁ ଭୋଗ କରିବା, ଆମର କଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବେ, ଇଏ କିଛି ସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣାର। ଏବଂ ମୋର ଘର ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, ମୋର ଧନ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ଚାକିରି ହଉନାହିଁ, ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କଥା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ, ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମକୁ ବିଷମ କରନ୍ତି ବିଷମକୁ ଯେ ସମ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହୋଇବ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କଣ। ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ କୋଉଟା କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ବିଚାର ଭିତରେ, ଆମ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଆମର ଅନେକ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜ ଗୁଣକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଭାବେ ଆମେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଣକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଲେ, ଆପଣାର ଭାବିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ କଣ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ବା ଫେସବୁକରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ହଉ ବା ପୁସ୍ତକ ହଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ଅଧୁରା ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କ କଥା ନ ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅଧୁରା ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କ ରୂପ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧୁରା ଲାଗୁଥିବ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପୁରାଣ ହଉ ଇତିହାସ ହଉ, ସେମାନେ ସାଂସାରିକ କଷ୍ଟ ବା ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ
ରୁ ବିମୁଖ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିମୁଖ କରେଇବେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କହିକିରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିବା ବା ଆମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହୁଏତ ସହଜ, ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ତାଙ୍କର କୃପା ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟାକୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେବାନନ୍ଦ, ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ତ ହୁଏତ 4 ମାସ ହେଲା ହିଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଭିଡିଓ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାଉଛ ଦେଖୁଛ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଭଲ ହଉଛି କେମିତି, କିଛି ତ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମେଡିକାଲ ଫେରିଛୁ, ମେଡିକାଲ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ତାପରେ କୋଉ କୋଉ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆଶା ମେଡିସିନ ଆଶା ଛାଡିଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶା ନେଲେ ଆଶ୍ରା ନେଲେ, ସେଟା କୋଉ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାର ହଉଛି। ଏବେ ଜଣେ ମା ଟିଏ ଗତ ଶନିବାର କହିଲା ମୋ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର କହିଲେ 90% ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ 90 ସେବେଠାରୁ 90% ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ହଉଛି, ଅନେକ ରୋଗୀ ମାନେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଗାରେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଏ କଣ ଅନୁଭବ କରିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା, ଯାହା ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଦସ୍ୟ, ଯାହାର ଭାବନା ଯେମିତି ତାର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ସେମିତି। ଆମ ଅନୁଭୂତି ମନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆମ ଅନୁଭୂତି ମଧୁର ହେଲେ ଆମକୁ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ଅନେକଙ୍କର ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଯାର ନିରତେ ଜୁର, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ପାଦେ ଭ୍ରମର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ କୃପା, ଏବଂ ସେ କୋଉ ସମୟରେ କୃପା କରିବେ କ୍ଷଣ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ଯାହା ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବନ୍ଦ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେବାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେ କି ଆମର ମାଳିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି, ସେ ତ କଥା ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବକୁ ବିତରଣ କଲେ ଭାବ ବଢେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି ଭାବ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ଗୋପୀ ଏକାଠି ହେବ, ସିଏ ଗୋପୀ ଆଜି କୃଷ୍ଣ କଣ କଲା, ଆଲୋ ତୋ ଘରକୁ ଆଜି ସେ ଆଇଛି, ତୋ ଚୋରି କଲ, କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଚୋରି କଲା, କିନ୍ତୁ ଫେର କଥା କଣ ନା କି ନଇଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ ଭକତ ଭାବକୁ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବେଳା, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା। ଯେଇ ଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ କହି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ। ଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଦୂରେ, ପ୍ରେମମୟ ରହିଛନ୍ତି ବାହାର ଅନ୍ତରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।